کوئی یہاں اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک جس کو لے کر آئے وہ یہاں پہنچتا ہے۔ میں اپنی آپ کو بات بتاؤں تو آج سے 10 دن پہلے جب یہاں شروع ہوا تب میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور کوئی ایسا پریکٹیکل کوئی ایسا مجھے طریقہ نہیں دکھ رہا تھا کہ میں یہاں آؤں گا۔ میں اپنے ورک اسکیڈیولز میں اتنا بزی تھا اور میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے بس اللہ پاک نے میرے کام میں مجھے اتنا پریشان کیا، میں اتنا پریشان ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور تب مجھے یہاں آنے کا راستہ دکھا اور اللہ پاک مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ تو بس اتنا ہی کہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، اللہ پاک جس کو لے کر آئے وہ آتا ہے۔ اور الحمدللہ جس دن میں آیا تھا اس دن میں بہت پریشان تھا، مولانا صاحب جانتے ہیں، اور آج میں بہت سکون سے ہوں۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میرے پورا رمضان، باقی میرا رمضان تو کافی خراب گیا، لیکن الحمدللہ کافی زیادہ بہتری ہے۔ اللہ مولانا صاحب کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سب کا بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ جزاک اللہ۔ ادھر آ کے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ آواز نہیں ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، سنائی تو دے رہا ہے، مائک میں بولو بھائی، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر آنے سے پہلے زیادہ قرآن پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملتا تھا، تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، ذکر کرنے کا۔ ادھر آنے کے بعد الحمدللہ میں ذکر میں پورا ٹائم مشغول تھا، زیادہ سے زیادہ عمل کرا، الحمدللہ اللہ توفیق دیا۔ اور کیا سمجھ میں آیا آنے کا مقصد، کیا سمجھ میں آیا؟ میرا ادھر آنے کا مقصد تھا کہ مجھے خود کا دل صاف کرنے کا تھا۔ الگ الگ بیماری رہتی ہے دل میں، وہ اسے کیسا ختم کروں میں، وہ سیکھنا آیا تھا میں۔ تو الحمدللہ مجھے تھوڑا پتہ چل گیا ہے اس معاملے میں، اس کیس میں، کہ کیسا میں الگ الگ بیماری کو ٹریٹ کر سکوں، الحمدللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر آنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنا دل ایک دم لگا ہی لیتا ہوں۔ آنے کا مقصد ہے ادھر پہ اچھی سے عبادت کروں۔ اس سے پہلے کبھی زندگی میں نے اتنی عبادت نہیں کی جتنی ابھی یہ سال کی ہو، اور نہ کبھی 10 دن کا اعتکاف بیٹھا ہوں، اور نہ کبھی 5 طاق رات میں جاگا ہوں، اور نہ ہی کبھی اتنی عبادت کیا میں نے جتنا یہ سال ادھر پہ آ کے کیا ہو۔ اس سے پہلے مجھے کبھی وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور نہ ہی میں کبھی وقت نکالتا ہی تھا۔ جیسا بھی تھا خالی نماز ادا کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ قرآن شریف پڑھتا تھا، نہ کوئی نمازیں، صرف فرض نمازیں ادا کرتا تھا اور تراویح پڑھتا تھا۔ ابھی ادھر آنے کے بعد 10 دن میں اتنی عبادت کیا ہوں، پورے زندگی میں ابھی تک اتنی عبادت نہیں کیا ہوں، اور مجھے اپنے حضرت سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ جو بھی دیا اور جو بھی سمجھایا بہت ہی زیادہ سمجھایا، اتنا کبھی میں نے کسی سے سیکھا نہیں جتنا یہ حضرت سے سیکھا۔ اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر 10 دن کے اعتکاف میں اگلے سال ملاقات ہوئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے باقی سب لوگ کی طرح میرا بھی یہاں پہ آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ اچانک میں آنا ہوا، لیکن پھر بھی اچھا لگ رہا ہے کہ میں آ گیا، کیونکہ رمضان جیسا بیتا ویسا بیتا، لیکن آخری جو وقت بیت رہا ہے الحمدللہ اچھا بیت رہا ہے، اور بہت صحیح ہے کہ کہتے ہیں نا وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہتے ہیں کوئی اچھی جگہ ہی لگ جائے، چاہے آگے بھلے ہی لیٹ جاؤ لیکن کچھ اچھی بات سننے مل جاتی ہے۔ جیسے کہ نیا کپڑا پہننے کی دعا یاد تھی، گھر میں گھسنے کی دعا یاد تھی، لیکن ٹائم بیتنے کی وجہ سے میں بھول گیا تھا، تو واپس ایک بار ایک دور ہو گیا ہے۔ اور ایسی جگہ پہ آنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو جڑنا چاہیے، اور اللہ کرے کہتے ہیں کہ میں بھی اچھا انسان بنوں اور آپ بھی بنوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہتے ہیں نا۔ علیکم۔ اصل میں نا میرا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، تو ایسا میرا پیپر ختم ہوا تو میں سوچا تھا، میں ارادہ تو نہیں کیا تھا لیکن ایسا اچانک میرا ارادہ بن گیا، کیونکہ میں نے یہاں پر آ کے کچھ فائدہ بھی ہوا، میں دعا وغیرہ بھی سیکھنے ملی، عبادت بھی ہوئی۔ جہاں اس سے پہلے میں نے وقت لگایا تھا تو وہاں پہ
था ऐसा माहौल था, लेकिन इसमें जहाँ पे ऐसा माहौल वहाँ पर नहीं, वहाँ पे ज़्यादातर इंफरादी माहौल होते थे। यहाँ पे थोड़ा मजलिस वगैरह भी होती है, दुआ वगैरह सीखने नहीं मिलता है, मतलब इसके मुकाबले में थोड़ा थोड़ा कम था वो। तो इंशाल्लाह अगला मैं यहाँ पर ही आऊँगा इंशाल्लाह। और जनाब से कोई कुछ है नहीं मेरे पास, शिकायत वगैरह कुछ है नहीं जनाब से ज़्यादा। मेरा फजल हुआ कि उसने अपने फजल से मुझे कबूल फरमाया यहाँ आने के लिए। वैसे इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद में, एक माहौल में रहने के बाद में, बहुत ही अपने नफ्स के और अपने आमाल के सही करने के एतबार से फ़िक्र जागी है। और आइंदा भी इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी इरादा है कि हज़रत से जुड़े रहने का और उस पर अमल करने का इंशाल्लाह। मुझे यहाँ पे आने से बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरी अल्लाह से दोस्ती हो गई है। अब मैंने गुनाह छोड़ दिया, अब मैंने गुनाह भी छोड़ दिया। वापस गुनाह में मत चले जाना। यहाँ आने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं वक्त बहुत ज़्यादा इबादत में लगा पाया इस बार। बाकी रमज़ान इतना नहीं वक्त लगा पाया इबादत में, और लाइनी बातें भी कम हुई, और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा यहाँ आने का यही इरादा था कि मेरा जो पूरा रमज़ान एग्ज़ाम में बीत गया और मैंने कुरान की तिलावत नहीं कर पाया, नमाज़ें अदा नहीं हुई, और यहाँ आके सब माशाल्लाह सब हो रही है, तिलावत भी हो रही है और तहज्जुद भी अदा हो रही है, और मेरे को कोई शिकायत नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे यहाँ पर जो हजरत से पहले भी मैं दुआ करता था कि मैं इत्तिकाफ़ करूँगा, रमज़ान में हजरत से कुछ फ़ायदा होगा, हासिल उठाऊँगा, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ आने से भी। और इससे पहले भी जो 5 दिन के इसमें मैं आया था, इसमें मेरे बहुत फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदा मैं कह नहीं सकता कि आपको किस ज़बान से मैं कहूँ। और इंशाअल्लाह मेरा यही इरादा है कि हजरत अगर उनका तवज्जो रहेगा तो इंशाअल्लाह मैं हर साल उनके तवज्जो में आऊँगा, और अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि हजरत की उम्र में बरकत दे और उनको आफ़ियत के साथ में और सेहत के साथ में तादेर हमारा साया बन के रहें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मेरा आने का मकसद ये था, मैं शनीचर की मजलिस में हजरत के कभी कभार आता था, तो मुझे उसकी वजह से शौक़ हुआ कि मैं कुछ वक्त हजरत की सोहबत में रहूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छा मौका दिया रमज़ानुल मुबारक का। और दूसरा ये था कि यहाँ पर आने में जो सबसे पहली मजलिस में हजरत ने हमसे नियत करवाई कि अभी तक जो हमने नियत करी नहीं है कि अभी से हमको गुनाह नहीं करना, और दूसरा अल्लाह ताला की दोस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारनी, और बाकी सारी मजलिसें उसके रिलेटेड ही थी। तो इसके लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले नियत तो मैंने भी पक्की किया हूँ कि इंशाल्लाह अभी से मैं अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करूँ, अभी से कोई गुनाह नहीं करूँ। और दूसरा वक्तन फ़वक्तन, जैसे हजरत ने बहुत सारी बातें बताई कि और इसमें बाकी रहने के लिए ज़रूरी है कि आदमी किसी की सोहबत में आता रहे, जुड़ता रहे, मिलता रहे और अपने हालात बताते रहे। इंशाल्लाह इरादा है कि मैं अभी से जुड़कर रहूँगा। और दूसरा इस उधर निज़ाम के एतबार से एक दो मतलब मेरी राय ये थी कि दोपहर में बहुत वक्त रहता है, इधर भी आधे पौने घंटे की कोई मजलिस हो जाए, सुन्नतों का मुज़ाकरा हो जाए, दुआओं का सीखना सिखाना हो जाए, तो इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, इस साल भी अल्लाह ने तौफीक दिया यहाँ पे आने की। इस साल कुछ अलग भी है, और मसला हजरत मुझे पहले बयान कर दिए थे कि बहुत सारे लोग पहले आते थे, इस साल कम लोग आए हैं, और इस वजह से ये चीज़ का एक फ़ायदा हुआ है कि हम लोगों को ज़्यादा लायानी बातों में ज़्यादा, जैसे पहले दोस्त आते थे बहुत सारे, तो उन लोगों के साथ बातें होती थी
اور بہت حضرت کو بھی پتہ ہے، لوگ نیچے چلے جاتے تھے، پھر وہ رات میں باتیں ہی ہوتی تھی. تو الحمد للہ اس سال یہ فائدہ ہے کہ زیادہ لایانی باتیں نہیں ہوئی. اور اللہ کا احسان ہے، سلمان بھائی نے بھی بولے کہ حضرت نے جو پہلے دن یہ نیت کروائے کہ ہم لوگوں نے نیت ہی نہیں کی گناہ چھوڑنے کی، اور اللہ کو اپنا دوست بنانے کی نیت ہی نہیں کی. تو اللہ کا احسان ہے کہ نیتوں پر سب فیصلے ہوتے ہیں. ہم تمام لوگوں نے پہلے دن ہی اس بات کی نیت کر لی کہ ہم گناہ چھوڑیں گے اور اللہ کو اپنا دوست بنائیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان نیتوں پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ بس حضرت کا فیض عام کرے، اور اللہ تعالیٰ بس ہم لوگوں کو جو ہے اس بات پر جمع رکھے اور اٹل رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها. میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے. اور کوئی بھی کام جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک انسان اس کام کو نہیں کر سکتا. ہمارے اور آپ کے ہاں جمع ہونے کا مقصد، جیسا کہ حضرت نے بتایا تھا، اپنی اصلاح. اگر انسان کا نفس انسان کے قابو میں آ جائے تو انشاءاللہ وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. قد افلح من زکاہا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کرائی. تو ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے تھے اپنی اصلاح کے لیے، اور یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں سے کچھ بن کر جائیں، کچھ لے کر جائیں، وہ چیز جو ہم یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو دیں، تاکہ ہمارے گھر والے ان کے اندر احساس ہو اور محسوس ہو کہ آپ وہاں 10 دن گئے تھے، ہم نے آپ کو وقت دیا تھا، ہم نے آپ سے پیسہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا، نہ اور کوئی چیز، صرف جو ہے وہاں جائیں، آپ اپنی اصلاح کر آئیں، اور وہ چیزیں جو آپ وہاں سے سیکھ کر آئیں وہ چیزیں آپ ہم کو عطا کریں. تو سب سے پہلے میں حضرت سے جو ہے معافی چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ذات سے حضرت کو کوئی تکلیف ہوئی ہو یا کسی ساتھی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے. چونکہ حضرت کا مقصد ایک ہی مشن ہے، آپ آئے ہو کچھ بن کر جاؤ، کچھ لے کر جاؤ. کسی کو ڈانٹنا یا بولنا، یہ حضرت کا مقصد صرف جو ہے بیٹے آپ بن جاؤ، آپ اپنی قیمتی اوقات کو دے رہے ہو تو کچھ بن جاؤ، کچھ لے کر جاؤ. اور اپنی سوئی ہوئی ضمیر کو جگانا ہے کہ جو تم اپنی زندگی کو بے لگام گزار رہے ہو، اپنے نفس کو قابو میں لاؤ، اور جو چیزیں آپ یہاں سیکھ کر جائیں وہ چیزیں جا کر اپنے گھر والوں کو عطا کرو. حضرت کی اس سے پہلے ایک مجلس ہوئی تھی، اس میں جو حضرت نے بتایا تھا کہ ادب کیا چیز ہے. ادب 3 چیزوں کا نام ہے. ادب 3 چیزوں کا نام ہے، ایک عظمت اور ایک محبت، ایک اطاعت. اس سے پہلے حضرت کی اگلے سال مجلس ہوئی تھی تو آپ نے بتایا کہ ادب اس کا نام نہیں، مطلب بلکہ ادب 3 چیزوں کا نام ہے. ایک جو ہے عظمت، اور دوسرے محبت اور اطاعت. عظمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت موجود ہیں اور آپ جو ہے بدتمیزی سے مطلب بیٹھے رہیں اور مطلب آپ سوئے رہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک عظمت ہونی چاہیے. اگر عظمت ہوگی تو انشاءاللہ جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ وہ چیزیں آپ کو آسانی سے حاصل ہو جائے گی. اور جو چیزیں ہیں حضرت کی طرف حکم ہو کہ آپ یہ چیزیں کریں، اور ہفتے میں یا 15 دن میں یا جو چیزیں مطلب آپ کو دینی ہے، لکھ کر آپ نے کیا عمل کیا کیا نہیں کیا اس کو آپ بھیجیں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں محبت ہونی چاہیے. تو جب یہ ساری چیزیں جب اکٹھا ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو پھر جو ہے آپ اپنی زندگی کا ایک بدلاؤ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کا رخ بالکل پلٹ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے نہیں ہوتا ہے. ہم جب تک کیا ہے اس پر بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، بڑی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہے، تب جا کر ہیرا کا موتی بنتا ہے.
बस इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यहाँ पर आने का मकसद तो यही था कि आदमी दिल की इस्लाह हो जाए। जैसा रमज़ान का महीना जैसा गुजरना चाहिए, हज़रत के भी कौल है कि इंसान की ज़िंदगी में वो अमाल में नूर होना ज़रूरी है, वो अमाल में जान होना ज़रूरी है, तब जाके वो अल्लाह ताला के सामने पेश किए जा सकते हैं। और 10 दिन आने से पहले मैंने इरादा भी किया था कि एतिकाफ़ में बैठूं, और उसके लिए मकामी मस्जिद में बैठने का इरादा था। लेकिन एक दिल में एक आरज़ू और तमन्ना भी थी कि हज़रत के साथ एतिकाफ़ करूं, और अल्लाह ताला ने तौफीक दी। और यहाँ पर आने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में एक निज़ामुल औक़ात होना बहुत ज़रूरी है। एक शेड्यूल जो है इंसान जिससे भागता है कि कोई ऊपर पाबंद नहीं रहे। जैसे घर में माँ बाप भी ऊपर पाबंद रहते हैं तो बच्चा माँ बाप से भी चिढ़ जाता है कि कितना बोलेंगे, कब तक बोलेंगे, मेरे ऊपर लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं साथ में। लेकिन जब ऊपर कोई बड़ा रहता है तो उसमें सब में बड़ी आफियत ये है कि आदमी के लिए ज़िंदगी जो आसान हो जाती है। आदमी आगे की ज़िंदगी नहीं देख रहा कि आगे कितनी बड़ी परेशानियाँ है, रुकावट है। माँ बाप बच्चों का जिस तरीके से बुरा नहीं चाहते, उस तरीके से उस्ताद और पीर मुर्शिद भी मुरीद का बुरा नहीं चाहते। तो एक सब में बड़ा फ़ायदा ये है कि हज़रत की मजलिस में रहकर ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिला कि एक निगरानी और एक जो ऊपर सरपरस्ती है, इससे बहुत आमाल करने में आसानी हो गई और सब में बड़ा फ़ायदा मिला है। और दूसरा ये है कि निज़ामुल औक़ात के बाद जो आमाल में नूर जो पैदा होता है कि इंसान की जो दिल में जो गंदगी है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरे को सब में से सब आता है। हालांकि ये सब में बड़ा इंसान का धोखा है कि सब कुछ आ जाना और सब कुछ मिल जाना। ये इंसान की सब में बड़ा नफ्स के अंदर जो मोटापन ये इसी वजह से आता है कि मेरे को हर चीज़ आती है। तो इसी वजह से कि बड़ों की इस्लाह में, बड़ों की मजलिस में शामिल होना बहुत ज़रूरी है कि इंसान को अपने हकीकत मालूम पड़ेगी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ज़ाहिर में देखा जाए तो आदमी को लगता है मैं हर चीज़ मेरे पास है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो रोज़े भी रख रहा हूँ, मैं ज़िक्र भी कर रहा हूँ। लेकिन वो नमाज और ज़िक्र में इखलास नहीं है, दिखावा है बस। अल्लाह के सामने जब अमाल पेश किए जाएंगे तो वो इंसान के सामने अल्लाह ताला ज़ाहिर कर देंगे कि ये सब रद्दी है, कुछ भी नहीं है। तो मजलिस में आने से सब में बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इंसान को, हमको ये चीज़ समझ में आई कि जो भी अमल करे इखलास के साथ करे, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करे और दिखावे के लिए नहीं करे, और अपने आप को छोटा समझ के करे। और यहाँ के निज़ामुल औक़ात और यहाँ की इंतज़ामिया से बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुतासिर है कि यहाँ पर हर चीज़ खिदमत करने वाले साथियों ने अपने आप को बढ़ चढ़ कर पेश किया। अल्लाह ताला इनकी भरपूर मदद और नुसरत फरमाए। अल्लाह इनको, इनकी औलादों को नेक सौले बनाए और अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। और हज़रत के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनका साया हमारे ऊपर दायर कायम रखे और इनसे हमको फैज़ उठाने वाला बनाए। और मेरी तरफ से अगर हज़रत को आपको कोई तकलीफ़ पहुँची और साथियों को कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। इस बार मजमा काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी नौजवानों का मजमा है। तो मेरे हिसाब से तो इन नौजवानों को जो मौलाना के साथ रहने का, सोहबत में रहने का मौका मिला है, तो ये बैच काफ़ी एक गोल्डन बैच बोल सकते हैं हम। मौलाना के साथ डायरेक्ट रहने का छोटा मजमा है, मौलाना का टेंशन ज़्यादा है आप लोगों पर, काफ़ी अच्छा मजमा है, गोल्डन बैच बोल सकते हैं आप इसको। और मेरा तो इस बार तीसरी बार एहतिकाफ़ है। ये बात समझ में आई तीसरी बार में कि जितनी बार आप आओगे आपको सब कुछ नया सीखने मिलेगा, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। मौलाना की सोहबत में रह के आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो तो ये कहा जाता है कि मतलब तरबूज के साथ रह के रंग बदलता है, वैसे ही लोग चेंज होते रहते हैं। मतलब यहाँ पे आने के बाद रूहानियत आती है, कुछ नई चीज़ सीखने मिलती है हर बार। और माशाल्लाह हर साल की तरह इस बार भी एतिकाफ़ का जो सिलसिला रहा है, जो मैनेजमेंट रहा है, काफ़ी बहुत अच्छा है। सलीम भाई, साजिद भाई और बाकी जितने भी लोग हैं जो हमेशा लोगों की मदद करते हैं और खिदमत करते हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी वैसा ही किया। अल्लाह ताला उनको इस बार काफ़ी अच्छी चीज़ें अता फरमाए और मौलाना साहब की उम्र दराज करे और हम सबको कुछ ना कुछ चीज़ सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मैं 2 साल से इतिकाफ़ में नहीं आ पा रहा था, इस बार आया हूँ 3 दिन के लिए। इस बार भी मेरे साथ मसले थे, इसके लिए नहीं आ पाया मैं, और अल्लाह ने तौफीक दिया, मसले को पीछे किया, छोड़ करके सबको दबाया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त अल्लाह से अच्छे से अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा
کہ یہاں پہ اعتکاف کرنے آتے ہیں تو حضرت کی جو نظامیہ ہے اس نظام کو اپنے اوپر پابند رکھیں، اور جو ہے نیچے جا کر کے یا یہاں وہاں جا کر کے جو ہے ہاتھا پائی لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا نام نہیں خراب ہوگا، اس سے حضرت کا نام خراب ہوگا. اس لیے بہتر ہوگا کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی ہے آپ نیچے جا کے لڑ بازی یا پھر جو ہے دو بیٹھ کر کے جو ہے مجلس آرائی کرنا اور ایک دوسرے کو تان تشنی کرنا، ہاں یہ سب اچھی بات نہیں ہے. اس لیے بہتر رہے گا کہ آپ جو ہے حضرت کے اس چیز کو دھیان رکھیں. اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کو کوئی پر انگلی نہیں اٹھائے گا. آپ تو کر کے چلے جائیں گے لیکن انگلی اٹھائیں گے سب حضرت کے اوپر. اس لیے جو ہے اس چیز کا دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری طرف سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کریں. وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ لوگوں کو جو بھی تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اللہ مجھ کو معاف کرے. یہ سال میرا تیسرا اعتکاف ہے اور ہر سال ہر بار کچھ نیا سیکھنے ملا، کچھ سمجھنے ملا. جیسے پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ میرے اندر صبر، اللہ رب العزت نے صبر عطا کر دیے، کہ میں بہت شارٹ ٹیمپرڈ تھا، میں بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا. تو میں اللہ رب العزت نے پچھلے سال ایسا کر دیے کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غصہ شانت ہو گیا، سمجھ آ گئی، لوگوں سے بات کرنے کی تمیز آ گئی. اس بار بھی اللہ رب العزت نے ویسے ہی کچھ نوازا ہے. اللہ رب العزت نے اس بار جو ہمیں عام لگتا تھا، جو گناہ ہمیں عام لگتے تھے کہ ہاں یہ تو نارمل ہے، یہ ہو جاتے ہیں، اس سے کیا بچنا، اس بار یہ سمجھ میں آیا کہ اس گناہ کی نحوست سے ہمارے رکے ہوئے کام اسی لیے رک رہے، ہمارے کام جو نہیں ہو رہے وہ اسی لیے نہیں ہو رہے، ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے وہ اس کے لیے ہو رہی ہے. تو اللہ میری بھی اور آپ سب کی حفاظت کرے اس گناہوں سے. اور اس بار جتنی بھی چیزیں ہوئی، جتنی بھی مجلسیں ہوئی، جو بھی بیانات ہوئے، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس بار بھی جوان بچوں کا مجمع ہے. حضرت کی کٹھور باتیں، حضرت کی تھوڑی کڑوی باتیں، حضرت کی تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. ہم لوگ کے لیے دین پر چلنا، دین پر قائم رہنا، ہم کو سیکھنا ابھی تھوڑا مشکلات ہے. اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے. لیکن آپ جوان طبقہ ہے، اگر آپ اس عمر کے اندر اگر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لیں گے، اگر آپ مضبوط جم جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائیں گے. اور آپ کے علاقے میں، آپ کے ادھر حضرت کا معمول ہے کہ سنیچر کو مجلس ہے، جمعہ کے دن بیان ہے. تو یہ جوان بچوں کا طبقہ آئے، سنے، اور آپ کو حضرت کی جتنی بھی باتیں بری لگتی ہوگی وہ آپ کے لیے اچھی ہے. آپ کو لگتی ہے بری، لیکن وہ بری نہیں ہے، وہ اچھی ہے. اور کوشش کرے کہ اگلے سال جب آپ آئے، ارادہ کرے تو لایانی کم ہو، مستی مذاق کم ہو، تھوڑا باہر کا نظام کم ہو. جس چیز کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس چیز کے لیے تھوڑا دل لگائے. اللہ ہم سب کو معاف کرے. جیسی عبادت ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی، جیسی تلاوت ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی، جیسے ذکر ہونے چاہیے تھے ویسے نہیں ہوئے، جیسے رمضان کو اصل حق ہے رمضان کا گزارنے کا ویسے رمضان نہیں گزرا ہمارا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے حضرت کو، ان کا سایہ ہمارے سر پر دراز عمر قائم رکھے، ان کو شفاء کلی دائم عاجلہ نصیب فرمائے. اور اے اللہ ہمارے سب کو، ہم سب کے اعتکاف کو قبول کرے اور ہم کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا. السلام علیکم.
पहली बार मेरा ऐसा है कि मेरा 10 दिन इत्तिकाफ में सुन्नत तरीके से है ना लगा है, और माशाल्लाह इस टाइम कुरान की तिलावत भी सबसे ज़्यादा हुई है। इससे पहले कभी नहीं किया मैंने, जितना ही इस साल किया मैंने। और इत्तिकाफ में रहने से ये चीज़ समझ में आती है, आज काफ़ी सालों से मैं लगा रहा हूँ इत्तिकाफ में, कि इससे ये समझ में आती है चीज़ें कि मैं तो वाकई मेरी ज़िंदगी आज मेरी दुनिया एक अलग थी, है ना, लेकिन इत्तिकाफ में लगे रहना, बड़ों के साथ रहते रहते अल्लाह ने हमें बहुत चीज़ों से बचाया है। हाँ, बड़ों का साथ पकड़ना, उनकी बातों को सुनना, है ना, बहुत गुनाहों से अल्लाह ने बचाया है, बहुत से गुनाहों से बचाया। इसके लिए आप लोग से भी ये गुजारिश है कि आप लोग भी, है ना, हजरत का साथ पकड़ के चले, है ना, उनके उसमें रहे, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह सबकी हिफाजत करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मैंने जब यहाँ पे आने का इरादा किया था, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हर साल अल्लाह मेरे को एतिकाफ के लिए बुलाता है। अगर जैसी नीयत से मैं आता हूँ वैसा एतिकाफ कभी कर नहीं पाता हूँ। ये मेरे गुनाहों की वजह भी हो सकती है, मेरी कोताही, मेरी सुस्ती, मेरी लापरवाही, या मेरा किसी से झूठ बोलना। यहाँ पे इस साल आने के बाद सबसे पहले एहसास ये हुआ है कि मेरे जो छोटे मोटे गुनाह होते थे, जिसे मैं कभी गुनाह ही नहीं समझता था, इसका एहसास होने लगा है। तो अल्लाह से बस यही उम्मीद है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह अपने फजल से ही माफ़ कर सकता है। अल्लाह और आइंदा ना करने की तौफीक भी अता फरमाए। और दूसरी चीज़ ये है भाई कि मैं जो खिदमत करता हूँ, ये बस टूटी फूटी खिदमत है। मेरी इसमें जो कोताही होती है, मेरी जो सुस्ती होती है, हालांकि मैंने इस साल खिदमत करने का इरादा रखा ही नहीं था, तो अल्लाह ने वैसी खिदमत भी मुझसे लिया नहीं। तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे से जो भी कोताही हुई है आप लोग मुझे माफ़ कर दे, और इंशाल्लाह आइंदा भी खिदमत करने का मौका मिले। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आइंदा साल एतिकाफ करने की नीयत हो तो सच्चे दिल से आइए कि हम अपना दिल साफ कर सके, और आज जिससे भी एतिकाफ में कोताहियाँ हुई है वो अल्लाह से मांगे, रो रो के मांगे। है ना कि बहुत से लोगों ने बहुत मस्ती की है, बहुत सी शिकायतें आई है, बहुत से तकलीफ़ें लोगों को पहुंची है। मेरे भाइयों, किसी का शेर है कि आदत अतवार नस्लों का पता देती है, माथे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता। भाई जो हम करते हैं जिंदगी में लोगों के साथ, लोगों के अदब, लोगों के अखलाक, कहते हैं कि उनकी नस्लों का पता देती है कि किस नस्ल के लोग हैं। माथे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता। अरे भाइयों, अल्लाह से मांगो ऐसा कि अल्लाह हमें भी इज्जत वाली ज़िंदगी अता फरमा, दुनिया में भी इज्जत दे और आखिरत में भी इज्जत दे। और अल्लाह हमें दुनिया की रुसवाई से भी हिफाजत फरमाए और आखिरत की रुसवाई से भी हिफाजत फरमाए। और हजरत से एक छोटी सी ये बात कहनी थी कि हजरत थोड़ा और सख्ती से हम सबसे पेश आए, हमको बहुत ज़्यादा छूट दी है।
फिर ये जो उनको बाकी जगह बिकते पड़ेगा, इससे अंदाजा हो रहा है कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि भाई ये कागज नहीं है बल्कि हमारी अपनी तस्वीर को कैसे, इसलिए जो ये पहला कार्ड पहला सफा है जिसमें एतकाफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें ये हिस्सा जो है जिसमें आपको दस्तखत करना है, इसको दस्तखत जरूर करके दीजिएगा। ये कल असर में जमा हो जाएगा, पूरा फॉर्म जो है दफ्तर में जमा हो जाएगा। ये फॉर्म को जो है आपको दस्तखत करना है। दूसरा इसी के पीछे जो है जो आपने जबान से कहा है उसको जो है कलम बंद करके लिखना है तो आपको एतकाफ से क्या फायदा हुआ और आइंदा के क्या इरादे हैं। रमजान में तो खैर आप हमेशा सामने रहते हो, हमेशा आगे पीछे रहते हो, लेकिन रमजान के बाद तो हर आदमी अपने अपने इलाके में अपने अपने उसमें रहता है, मशगूलियत में रहता है। इसलिए जो है 3 चीजें हैं रास्ते, कितनी चीजें हैं? एक चीज तो ये है कि आदमी हर शनीचर को यहाँ पर सिलाई मौजूद होती है आधे घंटे और रखी गई है इशा के बाद, ताकि दिन भर के जो भी काम है होकर आदमी इशा में। और एक रास्ते का शक्ल ये है कि इशा में शनीचर की मस्जिद में पहुंचा। अगर कोई इशा में मस्जिद में नहीं पहुंच सकता है तो वो जुम्मे की नमाज यहाँ पढ़े। और तीसरी शक्ल जो है वो व्हाट्सएप के जरिए से अपना हाल भेजना, व्हाट्सएप के जरिए से जो है मैसेजेस भेजना, ताकि जो है उस मैसेज के जवाब से आपकी रहनुमाई की जाए। ये है रास्ते शेख, ये आपको करना होगा तब जाके आगे की मंजिलें आसान है। समझ में आ गई बात? फिर बाकी ये जो जितने कागज है ना ये यहाँ छोड़कर मत जाइए, इसलिए कि इसमें निज़ामुल औकात के अलावा जो है ये कागज भी है, लेकिन ये तो सिर्फ रमजान के लिए है, मुस्तकिल करके मामलात जो है वो अलग है। कल इंशाल्लाह सबको दिया जाएगा, जो मुतक़िन है, चाहे एक बार दिन वाले हो चाहे 2 दिन वाले हो, सबको जो है कल दिया जाएगा। वो मतलब वो